Next, question number 4101. Kodandaram Reddy garu. నమస్కారం అధ్యక్ష. ఈ రేషన్ కార్డుల మంజూరుకు సంబంధించిన ప్రశ్న సభ ముందు ఉంచుతున్నారు. Honorable Minister. As there is no option provided to receive applications for new ration cards in the Prajapalana program, that does not arise. A decision regarding the new ration card issue will be taken by the government. Kodandaram Reddy. అధ్యక్ష, రేషన్ కార్డులకు సంబంధించి 2001 తర్వాత సుప్రీంకోర్టు చాలా మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. పియుసిఎల్ రాజస్థాన్ వారు వేసిన కేసుకు సమాధానంగా మొత్తంగా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ అన్నింటినీ సమీక్షించి అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు వారు వాధ్వా కమిటీని నియమించారు. 2006లో వాధ్వా కమిటీ రేషన్ కార్డుల పైన చాలా నిర్దిష్టమైన సూచనలు చేసింది. ఆ సూచనల ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. అటు తర్వాత 2013లో మరి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ చట్టం కూడా పాస్ అయింది. దాంట్లో కూడా కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి. నేను 2 ప్రశ్నలు అనుబంధంగా అడగదలిచినండి. మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే, ఎప్పట్లోగా చాలా వరకు 2014 తర్వాత కొత్త రేషన్ కార్డులు ఉప ఎన్నికలు జరిగిన నియోజకవర్గాల్లో తప్ప మిగతా చోట ఇవ్వలేదు. అవన్నీ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. పెండింగ్లో ఉండటం వల్ల తలెత్తుతున్న సమస్యలకు సంబంధించి ఇటీవల కాలంలో చాలా ప్రస్తావన కూడా వచ్చింది. ఇది మొదటిది. అందుకని ఎప్పట్లోగా ఇస్తారనేది. రెండవది నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే, మార్గదర్శకాలను జారీ చేసేటప్పుడు కొంత జాగ్రత్త పాటించటం చాలా అవసరము. దానికి ఆర్థికపరమైనటువంటి లిమిట్ కన్నా సమూహాలను అందులో చేర్చగలిగితే, అసంఘటితంగా కార్మికులు ఉంటారు, రకరకాలుగా సంప్రదాయకంగా యాచక వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, కొన్ని కులాలు పూర్తిగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా వెనుకబడి ఉన్నాయి, ప్రత్యేకంగా సంచార జాతులు, ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ ఏఏవై కార్డుల విషయంలో కానీ బీపీఎల్ కార్డుల విషయంలో కానీ తప్పకుండా వారిని జాబితాలో చేర్చి వీలైనంత తొందరగా వారందరికీ కార్డులు మంజూరు చేయాలని కోరుతున్నాను. Honorable Minister. आपकी next question వేసిన ఉన్నాడు. Honorable Chairman, sir, since a number of members are expressing interest to discuss this issue, I'll just give a little background. Before the formation of Telangana state, जब बात हो ट्रेडिंग की तो स्पीड तो चाहिए बॉस. इसलिए ग्रो टर्मिनल, जहां ट्रेडिंग है फास्ट एंड रिलायबल. इसमें सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है. आइए देखते हैं कैसे. सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर जाएंगे. बट अगर units and individuals. Thereafter, 2,46,324 ration cards were cancelled as these beneficiaries migrated to Andhra Pradesh. At the time of formation of Telangana state, a total of 89,21,907 ration cards covering 2.7 crore beneficiaries were existing in the state. The same have been converted as food security cards, central and state, and issued as new food security cards, duly changing ration card series following Telangana code. In addition to the above, a total of 6,47,479 new food security cards covering 20,69,000 beneficiaries were issued in the state from 2016 to 2023. Simultaneously, 5,98,000 food security cards covering 19 lakh beneficiaries were deleted as they were ineligible from 2016 to 2023. As a net result, in the 10 years of 2014 to 2023, the total cards issued in the state on the positive side were 49,000 cards covering 86,000 beneficiaries. Now, as of today, there are
89.95 lakh cards in the state, covering 2.81 crore individuals. The category-wise food security cards in the state as of today are: in the central government scheme, National Food Security Act, 54 lakh cards covering 1.91 crore individuals. In the state, 35 lakh cards covering 89 lakh individuals. Then for new members, new member addition, the new member addition applications pending with the government. These applications have been received through Me Seva. 18 lakh applications have been received, just not now, for many years now, and covering a total of 26 lakh individuals. Existing card lo కొత్త మెంబర్స్ యాడ్ చేసుకోవడానికి అప్లికేషన్స్ కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ అంచనాల మేరకు, మేము చేసిన ఎక్సర్సైజ్ అంచనాల మేరకు అప్రాక్సిమేట్గా మరో 10 లక్షల రేషన్ కార్డ్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క రేషన్ కార్డ్కి 3.16 ల్యాక్ యూనిట్స్ అంటే ఇండివిజువల్స్ ఉంటారు. అంటే మొత్తము కొత్తగా 31 లక్షల మందికి రేషన్కి ఎలిజిబిలిటీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మేము చేసిన అంచనా అని చెప్పి మనవి చేస్తూ, అదేవిధంగా దీనికి ప్రభుత్వానికి అదనంగా 956 కోట్లు ఖర్చు కాబోతుందని చెప్పి మేము చేసిన స్టడీ ఎగ్జామిన్ చేసిన విషయం మనం చేస్తాను. ఈ విషయాన్ని కొత్త రేషన్ కార్డ్స్ మరి ఏ మొడాలిటీస్తో ఇవ్వాలి, ఏ విధంగా ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఆ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీలో నేను చైర్మన్గా, రెవెన్యూ మినిస్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అండ్ దామోదర్ రాజ నరసింహ గారు మెంబర్స్గా క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసి చాలాసార్లు మేము మీటింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతానికి మేము క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ క్యాబినెట్కి రికమెండ్ చేసింది ఏంటంటే, ఈరోజు క్యాబినెట్లో ఈ రికమెండేషన్ మీద చర్చ జరగబోతుంది. బట్ ఏం చేసామంటే, ఫస్ట్ మేము అందరు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకి లెటర్ రాసాం. మీ సజెషన్స్ ఇవ్వండి, మరి ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలి ప్రభుత్వం అని చెప్పి లెటర్ రాసి, వచ్చిన లెటర్లన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్న విషయం కూడా ఈ సభ ద్వారా నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈసారి కార్డ్స్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఎడిషనల్ కార్డ్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా వి సెడ్ we will issue all cards as smart cards with information embedded in the microchip. Then ఇప్పుడు ఏదైతే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉందో ప్రస్తుతం, ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా టు కంటిన్యూ అనే విషయం మా క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ క్యాబినెట్కి రికమెండ్ చేసింది. ఈరోజు చర్చ ఉంది. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2 o'clock. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టుకి సక్సేనా కమిటీ అని ఈ రేషన్ కార్డు విషయంలో ఏదైతే రికమెండేషన్ చేసిందో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీద కానీ ఏమి ఇవ్వాలని అవి మా క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ పరిగణలోకి తీసుకొని క్యాబినెట్ రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. సరే, చాలామంది ఇక్కడ నా దగ్గర లిస్ట్ ఉంది, చాలామంది ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు వారి సూచనలు ఇచ్చారు ఈ రేషన్ కార్డ్స్ ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని. అవన్నీ వీలైనంత వరకు మేము మా రికమెండేషన్స్లో అవి యాడ్ చేసాము క్యాబినెట్కి. దెన్ అదేవిధంగా ది స్పెసిఫిక్ recommendations of the cabinet subcommittee to the cabinet is our consent for issuance of electronic chip embedded smart ration card. Then what are the exclusion and inclusion guidelines for eligibility for food security card ఏం అడాప్ట్ చేసుకునేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు గౌరవనీయులు కోన్ రామ్ గారు చెప్పిన విషయం తప్పనిసరిగా we will take it into account. The recommendations of the public representatives were examined and decided to adopt a few of the recommendations. Then what modalities to follow, how to go forward అనే దాని మీద కూడా మేము మా రికమెండేషన్స్ క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీగా క్యాబినెట్కి రికమెండ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఐఎమ్ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్ through you to all BPL families in Telangana that మేము సూచనాప్రాయంగా సంక్రాంతి తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ రేషన్ కార్డ్స్ వి విల్ బిగిన్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, వాస్తవంగా ఏదైతే ఇప్పుడు రేషన్ ఏదైతే మన ప్రభుత్వం ఇస్తుందో
6 కిలోల బియ్యం టు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. మేము ఆ 6 కిలోల బియ్యం కూడా మరి సన్న బియ్యం ఇవ్వడానికి కూడా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ డెసిషన్ తీసుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. अफेंडी जी, आपका है क्वेश्चन. आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पूरे तेलंगाना स्टेट में कितने राशन कार्ड है और एक प्रजा पालना में जो तेलंगाना स्टेट में जो गरीब लोग लाइनों में ठहर कर एप्लीकेशन दिए, तो उसके लिए आप कितने लोग को सेंक्शन करें प्रजा पालना में, और एक 2 साल में हुकूमत तेलंगाना कितने राशन कार्ड के दरख्वास्त लिए और कितने राशन कार्ड कैंसिल करे. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब आपके ज़रिए कि प्रजा पालना में सुम में ज़्यादा ओल्ड सिटी में एप्लीकेशन दिए गए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे पार्टी के सदर मोहतरम नखब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे पार्टी के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जितने दिन प्रजा पालना चला उतने दिन आवाम के दरमियान में रहकर आवाम को ये बताए कि आवाम गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीमात आ रहे हैं, इससे आप फ़ायदा उठाइए बोलकर. आप पूरे तेलंगाना स्टेट में नंबर 1 साउथ जोन और ओल्ड सिटी का एरिया है, इतने एप्लीकेशन आए. तो मैं आपके चेयरमैन साहब के ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये राशन कार्ड देने से आवाम को सहूलत होगी, और राशन कार्ड न रहने की वजह से कई लोगों को स्कीमात से भी महरूम होना पड़ रहा है. ख़ास तौर पर जैसा कि सीएम रिलीफ फंड है, उसमें राशन कार्ड नहीं रहने की वजह से और राशन कार्ड में नाम नहीं रहने की वजह से वो लोग सीएम रिलीफ फंड से भी महरूम हो रहे हैं. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ चेयरमैन साहब आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को कि आप लोग बता रहे हैं कि हम इतने आइटम देंगे एक राशन कार्ड के ऊपर, 5 आइटम या 6 आइटम, तो कौन से आइटम देना चाह रहे हैं आप, वो भी हमारे को मिनिस्टर साहब बताने से बहुत अच्छा होगा. और एक हैदराबाद में कितने राशन शॉप है और उन राशन शॉप के ऊपर कितने राशन कार्ड के होल्डर्स है, तो वो भी आप बताने से बहुत बेहतर रहेगा. और 2 साल में सब्सिडी का अमाउंट कितना सेंक्शन करे वो भी बताने से बहुत अच्छा रहेगा. और मैं आपके ज़रिए चेयरमैन साहब मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से नए एप्लीकेशन लिए गए और क्या वजह से ये लोग को राशन कार्ड नहीं दिया जा रहा है, वो भी वजह आप बताना चाहिए. और एक बात कई जगह शिकायत आ रही है कि फिंगरप्रिंट्स लगाने के बाद भी उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा, तो उसका दूसरा हल क्या है वो भी आप बताने से बहुत बेहतर रहेगा. मैं आपके ज़रिए चेयरमैन साहब मैं ये बताना चाहता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब कभी भी हुकूमत अच्छा काम करती है तो बराबर साथ देती है, मगर आज 1 साल हो चुका है ये नई गवर्नमेंट आकर, आज तक एक राशन कार्ड भी नहीं दिया गया है. तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से और हमारे सिविल सप्लाई मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप ये नए राशन कार्ड देने से, आप जैसा कि बता रहे हैं कि 20 लाख एप्लीकेशन लिया गया है राशन कार्ड का और हम 10 लाख देंगे बोल रहे हैं. तो मैं आपके ज़रिए गुजारिश करना चाहता हूं कि जब प्रजा पालना में जो लोग नए एप्लीकेशन दिए राशन कार्ड के बाद ऑफिसर्स उसको बाजू को रख दिए और बाद लोग उसकी एंट्री करे, तो मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूं कि पूरे एप्लीकेशंस को आप देने से इंक्वायरी करके जो गरीब मुस्तहिक़ लोग हैं वो लोग को फ़ायदा होगा. तो मैं आपके ज़रिए यही बताना चाहता हूं चेयरमैन साहब कि जल्द से जल्द
नया राशन कार्ड देने से आवाम को सहूलत होगी। భానుప్రసాద్ గారు. మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారిని అడగదలుచుకున్నది, కొన్ని గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి రేషన్ డీలర్స్ చనిపోయినటువంటి సందర్భం ఉంది అధ్యక్ష. అలా రేషన్ డీలర్ లేకపోవడం వల్ల దాన్ని వేరే రేషన్ డీలర్కి అటాచ్ చేయడం జరిగింది. అటువంటి రేషన్ డీలర్స్ని అపాయింట్ చేసే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా? అది ఎప్పటిలోగా అపాయింట్ చేస్తారని మీ ద్వారా మంత్రి గారిని అడుగుతున్నాను. ఆనరబుల్ మినిస్టర్, ఆనరబుల్ మినిస్టర్, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ మీరు చెప్పండి. ఇంకా 5 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, చెప్పండి. గౌరవనీయులు ఎంఐఎం సభ్యులకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, నేను చెప్పింది 18 lakh నెంబర్సు ఎడిషనల్ ఉన్న రేషన్ కార్డ్స్లో ఎవరైతే ఎడిషనల్ మెంబర్స్ జాయిన్ కావాల్చుకున్నారో ఆ అప్లికేషన్స్ వచ్చిందని చెప్పాను. मैं आपको बहुत धन्यवाद साहब, आपने प्रजापालन में आप और आपके लीडर्स पूरी ओल्ड सिटी में अच्छी तरह पार्टिसिपेट किए हैं. मैं आपको ये हाउस द्वारा अश्योरेंस देना चाहता हूँ, अभी संक्रांति के बाद हम ये इशू जो है एक्सरसाइज जो है राशन कार्ड इशू का शुरू करेंगे और हर बीपीएल फैमिली को इस स्टेट में हम नया राशन कार्ड देने वाले हैं और जल्द से जल्द पूरा करेंगे. दूसरी चीज़ आपने जो बोला था, जो दूसरी आइटम्स राशन कार्ड में देंगे, अभी तो हमारा कोई ऐसा सोच विचार नहीं है. अभी तो सिर्फ चावल दे रहे हैं. अगर दूसरा कुछ देना है तो फिर हम कैबिनेट में डिस्कस करेंगे. గౌరవ సభ్యులందరికీ నేను మనవి చేసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు గత 2-3 నెలల నుంచి మొత్తం రాష్ట్ర యంత్రాంగం ఈ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే, బేసికలీ బీసీ క్యాస్ట్ సర్వే మీద పూర్తిగా నిమగ్నమైంది. అది ఇప్పుడు 98% పూర్తయింది. మీలో ఎవరైనా చేయకుంటే అది కూడా మీరు చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఈరోజు మేము చర్చించేది ఏంటంటే, మీ సలహా కూడా ఇవ్వండి. ఈ బీసీ క్యాస్ట్ సర్వే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఒక డేటా బేస్ ఉంది. సో ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి మేము అప్లికేషన్స్ తీసుకొని ఈ డేటా బేస్తోని కంపేర్ చేసుకొని ఈ ఇష్యూ ఆఫ్ స్మార్ట్ రేషన్ కార్డ్స్ మొదలు పెట్టబోతున్నాం. ఐఎమ్ వెరీ షూర్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఎక్స్పెడైట్ చేయబోతున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు భానుప్రసాద్ గారికి నేను రిప్లై ఇచ్చేదంటే, రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు కలెక్టర్లకు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఏంటంటే, ఏ రేషన్ డీలర్షిప్ వేకెంట్ అయితే వెంటనే నింపమని, ఎక్కడన్నా ఆ విధంగా జరగకుండా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకురండి. తప్పనిసరిగా అన్ని ఏదైతే రేషన్ డీలర్షిప్స్ వేకెంట్ అయినాయో తప్పనిసరిగా భర్తీ చేస్తాం. మరి ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఒక బ్లాంకెట్ ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం మీరు చెప్పిన దాని మీద, దట్ మొత్తం ఖాళీ ఉన్న రేషన్ డీలర్స్ ఇమ్మీడియట్గా ఫిల్అప్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ. ఆనరబుల్ జీవన్ రెడ్డి గారు. నేను ఒక 2-3 ప్రధానమైనటువంటి 2-3 ఒకటే చెప్పు. లేదు సార్, ఇప్పుడు అంటే గత ప్రభుత్వ హయమే కానివ్వండి, అంత ముందు కానివ్వండి, ఈ నూతనంగా ఏర్పడ్డటువంటి ఒక గ్రామ పంచాయతీలకు రేషన్ షాప్స్ మంజూరీ లేవు. మన ఉమ్మడి గ్రామం ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి రేషన్ షాప్స్ మినహా నూతనంగా గ్రామ పంచాయతీ రూపొందింపబడ్డ తదుపరి, ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాలే కానీ అవన్నీ గ్రామానికి సుదూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ మీరు రేషన్ షాప్స్ విధిగా మంజూరు చేయవలసినటువంటి ఒక ఆవశ్యకత ఉందని చెప్పని నేను సభ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారు దృష్టి తీసుకెళ్తున్న అధ్యక్ష. ఒకటి. రెండోది అధ్యక్ష, ఈ గైడ్లైన్స్ ఏదైతే మీరు రేషన్ కార్డు జారీ చేయడానికి మా సలహాలు సూచనలు అడిగారు, నేను కూడా ఒక సభ్యుడిగా నా సలహాలు సూచనలకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రేషన్ కార్డు జారీకి సంబంధించి పట్టణ ప్రాంతంలో 2 లక్షల రూపాయల ఆదాయ పరిమితి అని, గ్రామీణ ప్రాంతంలో 1,50,000 రూపాయల ఆదాయ పరిమితిగా మీరు నిర్ణయించుకున్నట్టు పేర్కొంటున్న అధ్యక్ష. మీకు తెలియదు కదా అధ్యక్ష, ఇప్పుడున్నటువంటి ఒక పరిస్థితులలో వీళ్ళ పట్టణానికంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో వీళ్ళ కుటుంబ పోషణ భారం అధికంగా ఉంటుందని చెప్పక తప్పదు అధ్యక్ష. ఒకప్పుడు ఏదైతుందో నిత్యావసర వస్తువులు, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏదైతుందో గ్రామీణ ప్రాంతానికి వెళ్ళి పట్టణానికి వస్తుంది. వెల్, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ రివర్స్. ఆనాడు కాయగూరలు, పాలు, పెరుగు, పండ్లు ఇటువంటి అన్ని ఏదైతుందో గ్రామాలకు వెళ్ళి పట్టణానికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఈ తినుబండారం ఏమన్నా కానివ్వండి చెప్పంటూ నేను, గ్రామముల లభ్యత ఉత్పత్తి ద్వారా లభించేది ఎక్సెప్ట్ రైస్ మీకు ఏది లేదు. ఉత్పత్తి ద్వారా లభించేది ఎక్సెప్ట్ రైస్ ఏది లేదు. ఈవెన్ పల్సెస్ కానీ, ఆయిల్ కానీ, వెజిటేబుల్స్ కానీ
ఏదైనా కానీ పట్టణంకి వెళ్ళే గ్రామానికి పోవాలని దాన్ని బట్టి ఏంటి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు పట్టణాలలో ఉండేటువంటి ఒక ఆర్థిక భారం కంటే గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఆర్థిక భారం ఎక్కువవుతున్నది. మీకు పట్టణాల్లో ఏ వస్తువు ఎంత దొరుకుతుందో దానికి ఒక 10% యాడ్ చేసుకోవాలి. వ్యాపారస్తులు ఏదైతుందో దాన్ని 10% యాడ్ చేసి అక్కడ లాభంతో అమ్మడం జరుగుతుంది. కాబట్టి నేనేమంటూ సార్ మీ ద్వారా మీరు ఈ 2 లక్షల రూపాయల ఆదాయ పరిమితి పట్టణానికి గ్రామీణ ప్రాంతం అక్కడ కుటుంబ పోషణ అనేది ఆర్థికంగా ఎక్కువ భారం కాదనే భావనతోని మీరు 1,50,000 రూపాయల నిర్ధారణకు వచ్చి ఉంటారు. కానీ కుటుంబ పోషణ పట్టణానికంటే గ్రామాల్లోనే ఎక్కువది. ఈవెన్ హౌజెస్ అవైలబిలిటీ ఆల్సో హెచ్ఆర్ఏ మీకు పట్టణాల్లో ఉండడానికి ఇల్లు దొరుకుతుంది కిరాయి కంటే. గ్రామాలలో ఉండడానికి ఇల్లు కూడా దొరికే అవకాశం లేదు అధ్యక్ష. ఇవ్వడం సొంత ఇల్లు తప్పేదిస్తుందో ఉండడానికి ఇల్లు కూడా దొరికే అవకాశం లేదు. దయచేసి గౌరవ మంత్రి గారి వాళ్ళ క్యాబినెట్ సమావేశం ఉందంటున్నారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఉన్నారు, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రులు ముఖ్యులందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ఆదాయ పరిమితిని ఏ విధంగా పట్టణ ప్రాంతంలో మీరు 2 లక్షల రూపాయలు నిర్ధారణ చేయడం జరుగుతుందో గ్రామీణ ప్రాంతంలో అదే 2 లక్షల రూపాయలు బిలో పవర్టీ లైన్ రేషన్ కార్డు జారీకి ఆ కొలతబద్ద ఏర్పాటు చేయడం ఇది అత్యవసరము ఆవశ్యకత అని చెప్పని నేను ఈ గౌరవ సభ ద్వారా మీ దృష్టి పట్టుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఈ రేషన్ కార్డు జారీ కూడా టు మై నాలెడ్జ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రం తదుపరి ఏదైతుందో మీ ఫుడ్ Myntra end of season sale is live. Shop now. అయినట్టు ఇదితో నాకు లేదు నాలెడ్జ్ లేదు అధ్యక్ష. ఇప్పటి రేషన్ కార్డు అంటే అదే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి బొమ్మ మన శ్రీధర్ బాబు గారి యొక్క బొమ్మతోనే రేషన్ కార్డు ఉన్నాయి తప్పేదితుందో తదుపరి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారి కానీ సివిల్ సప్లైస్ శాఖ మాతృతో ఏదైతే రేషన్ కార్డు ఉన్నట్టు నాకు దాఖలా లేదు అధ్యక్ష. మీకు చేసుకునే అవకాశం ఉండేకే వాళ్ళు మరి ఎందుకు చేసుకోలేదో నాకు తెలియదు అధ్యక్ష. నేనేమంటున్నా రేషన్ కార్డు జారీ అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇప్పుడు 10 సంవత్సరము వేల సంఖ్యలో కొత్త జంటలు రూపొందుకుంటాయి. ఇందులో ఏదైనా కానీ డీవియేషన్ మీరు చెప్పండి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఒక జంట నూతనంగా రూపొందుతుంది అధ్యక్ష. నెక్స్ట్ రాథోడ్ గారు, జగన్ రెడ్డి గారు, మీరు 3 సజెషన్స్ ఇచ్చారు. ఇది లాస్ట్ సార్. ఇంకా 4 ఇది లాస్ట్ సార్. క్లోజ్ చేయండి తొందరగా. ఓకే సార్. ఇది రూపొందిన తదుపరి ఏదైతుందో వాళ్ళకి పిల్లలు అవుతారు. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి సభ్యులను డిలీట్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడికి సభ్యులను డిలీట్ చేస్తుంటే ఎట్లాగో వాళ్ళు రూపొందించి కార్డు జారీ చేస్తే అయిపోతుంది. ఈ కొత్త పుట్టిన పిల్లలకి ఏదైతుందో పాఠశాల స్కూల్లో అడ్మిషన్ మీకు కావాలన్నా వాళ్ళ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా ఏదైనా రేషన్ కార్డు కావాలి. రేషన్ కార్డు కావాలి. మీరు ఎట్లాగో జీవన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ వాయిదా పద్ధతి పెట్టకుండా దయచేసి ఏదైతున్నదో మీరు సత్వరం ఏదైతే నూతన సంవత్సరం కానుకగా వెంటనే జారీ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు క్యాబినెట్ లో మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పని నా యొక్క కోరిక. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష, మరొకసారి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారికి ఈ రాష్ట్రంలో గౌరవ సభ్యులు కూడా దాన్ని ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. కొత్తగా అనేక తండాలు గ్రామ పంచాయతీలు అయినాయి. అయితే గతంలో గ్రామ పంచాయతీ కాకముందు కూడా ఒక రెవెన్యూ గ్రామంలో మాత్రమే డీలర్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఇన్ని రేషన్ కార్డులు అని ఒక క్రైటీరియా ఉంది అధ్యక్ష, దాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ₹1 బియ్యం ఇస్తాము, 2-3 ఉంటే 10-12 రూపాయలకు వచ్చే బియ్యాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి 50-100 రూపాయలు ఆటో ఛార్జీలు పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దయచేసి ప్రత్యేకంగా ఈ గిరిజన తండాలు, కోయాగూడాలు, చెంచుపెంటలు ఎక్కడెక్కడో దూరంగా ఉంటాయి. దానికోసం వాళ్ళు మళ్ళీ ఊళ్ళలోకి రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. కాబట్టి పాలన అందుబాటులోకి వచ్చినా వాళ్ళకి ఇచ్చే ఈ బియ్యం అవి అందుబాటులోకి రాకపోవడం కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. వెంటనే దీనికోసం ప్రత్యేకంగా ఈ తండాల్లో రేషన్ డీలర్లు ఏర్పాటు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని మనవి అధ్యక్ష. నర్సిరెడ్డి గారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది కౌన్సిల్ సమావేశం చూస్తుంటే. గ్రూప్ బిలో 6 మంత్రులు ఉంటే 6 మంత్రులు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారు. అది చాలా సంతోషకరమైన అంశం. ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాల 9 నెలలు అవుతుంది నేను మెంబర్గా ఇక్కడికి వచ్చి. ఆ అంశాన్ని చెప్పడం తప్పు కాదనుకుంటున్నాను. అన్న డబ్బేం లేదు. రేషన్ కార్డులలో 2,81,00,000 మందికి ఇప్పటికి ఇస్తుందని చెప్పారు మంత్రి గారు. ఇంకా 40 లక్షల మందికి ఇచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. అప్పుడు 3,20,00,000 మందికి అవుతుంది. అంటే తెలంగాణ జనాభా 4 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు అనేది నా అంచనా. అంటే 80% మందికి ఇంకా మనం రేషన్ బియ్యం ఇస్తున్నాము. అంటే
80% మంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీదరికంలో ఉన్నారా? ఇంకా రాష్ట్రం 80% బీదరికంలోనే ఉంటే ఇంకెన్నడూ మనం ముందుకెళ్తామనేది నా ప్రశ్న. అంటే నేను వాస్తవంగా రేషన్ కార్డులు ఎలా ఇవ్వాలనే దానికి సజెషన్ కూడా ఇచ్చాను, నా సజెషన్ పంపించాను, అందులో నా అభిప్రాయాలు రాశాను. దీన్ని ఏదో రివైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే 80% మందికి బీదరికంలో ఉంటే తెలంగాణ ఎక్కడున్నాం మనం? కాబట్టి దీని మీద కూడా స్పష్టత ఇవ్వాలని చెప్పి తమ ద్వారా కోరుతున్నా. గౌరవ మంత్రి గారు, నేను కూడా మీ సజెషన్ అడిగినప్పుడు పంపించాను. అసలు జాతీయ స్థాయిలో బిలో పవర్టీ లైన్ సంఖ్య ఎంత? 27% అని నేను విన్నాను. 27%. మనం ప్రభుత్వాలు చెప్పేటువంటి లెక్కల ప్రకారమే మనది తలసరి ఆదాయం 3,70,000 ఎంతో చూపెట్టారు నిన్న స్పెషల్ సిఎస్ గారు. మరి ఇక పేదరికం ఎక్కడ ఉన్నది? మరి ఇన్ని రేషన్ కార్డులు, ఇంత బియ్యం ఎక్కడ పోతున్నాయి? కాకినాడ పోర్టుకు పోతున్నాయని రోజు వింటున్నాం. కాబట్టి మీరు ఇచ్చేటప్పుడు సమగ్రంగా చూడండి, చూసి రియల్ బెనిఫిషరీస్కి వచ్చేటట్టు చూడండి. కాబట్టి దాని మీద జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పేదరికం బిలో పవర్టీ లైన్ చూడండి, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నది చూడండి, రియల్గా ఎవరికి అవసరం ఉందో చూడండి. కాబట్టి అవన్నీ చూసి కనుక మీరు ఇచ్చినట్టయితే న్యాయం జరుగుద్ది అనేది నాకున్నటువంటి అభిప్రాయం. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ సమాధానం చెప్పండి. ఇప్పుడు కౌన్సిల్ తీర్మానం చేసి రేషన్ కార్డ్ తగ్గియమంటే మాకేం అభ్యంతరం లేదు. మేము తగ్గియమని చెప్పట్లేదు, ఇక్కడ తగ్గియమని చెప్పట్లేదు, చెప్పే సారాంశం అదే ఉంది కదా. మనం చెప్పే లెక్కలకు మనకే పొంతన ఉండట్లేదు, ప్రజలకు కూడా చెప్పాలి కదా. చైర్మన్ గారు, ఇప్పుడు ఒకటేమో మీరు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ సత్యవతి రాజు గారు మీరు సజెషన్ ఇచ్చినట్టుగా ప్రతి తండాకి కొత్తగా ఏర్పడ్డ గ్రామ పంచాయతీకి ఇప్పుడు లేకుంటే తప్పనిసరిగా కొత్త రేషన్ షాపు మంజూరు చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తున్నా. అదేవిధంగా మరి మీరు చెప్పినట్టుగా జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా పరిశీలిస్తాం. వాస్తవం మేము ప్రస్తుతం ఉన్న ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాతో ముందుకు పోతుంది తప్పితే మరొకటి లేదు. అదేవిధంగా నిజంగా కూడా సభ్యులు ఎక్కడన్నా మీకు నివాస స్థలం నుంచి రేషన్ షాప్ దూరంగా ఉంది, అడిషనల్ రేషన్ షాపు మంజూరు చేయాలని మీకు అనిపిస్తే మీరు నాకు రాయండి, తప్పనిసరిగా కొత్త రేషన్ షాప్స్ శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు గౌరవ చైర్మన్ గారు మీరు చెప్పినట్టుగా వాస్తవంగా ఈ రోజున్న పరిస్థితుల్లో పెద్ద ఎత్తున పీడిఎస్ రైస్ డైవర్షన్కి గురవుతున్న మాట ఇది వాస్తవం. అది ఎందుకు జరుగుతుంది? బేసికలీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న సిస్టంలో చాలా ఏండ్ల నుంచి రేషన్లో ఇవ్వబడుతున్న కోర్స్ గ్రెయిన్స్ కానీ ఈ దొడ్డు బియ్యం కానీ ఎక్కువ జనాభా తినడం లేదు. వాళ్ళు దానికి ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ జరుగుతున్న విషయాన్ని మన ప్రభుత్వం గుర్తించి మరి అందుకోసమే ఈ రేషన్లో కూడా ఫైన్ రైస్ ఇవ్వాలనే ఒక పెద్ద నిర్ణయం, విప్లవాత్మక నిర్ణయం మన ప్రభుత్వం తీసుకుంది. అది అతి త్వరలో అమలు చేయబోతున్నామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4178 కల్వకుంట్ల కవిత గారు. I put the question, sir. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ అగ్రికల్చర్. అధ్యక్ష, ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం లేదండి. బి